بہت بہت ویلکم عبدالقیوم عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیری صاحب, آپ کا اوورال تجزیہ کیا ہے اس بجٹ کے اوپر؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ٹیکس اورینٹڈ بجٹ ہے, انویسٹمنٹ بزنس کو ڈسکریج کرنے والا بجٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کو تباہ کرنے والا بجٹ ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ کامران بھائی, میں اس پہ کافی اس سے زیادہ مشکل بجٹ کی توقع کر رہا تھا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 11% پہ آیا اور حکومت کے پاس کوئی 800-900 ارب روپے کا کشن تھا, جس سے سیلریڈ کلاس کو وہ کچھ ریلیف دے پائے. تھوڑا سا جو ہے ریئل اسٹیٹ کو بھی اگر دیکھا جائے تو FED کا ختم کرنا, یا جو فرسٹ ٹائم جو بائرز ہیں ان کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس میں کچھ ریلیف دینا, یا ایگریکلچرل ان پٹ جو تھا اسپیشلی فرٹیلائزر پہ GST میں اضافہ نہ کرنا, تو یہ وہ چیزیں تھی. اگر یہ انٹرسٹ ریٹ 22 پہ چل رہا ہوتا یا 15-20 پہ چل رہا ہوتا تو حکومت یہ بھی نہ کر پاتی. ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹوٹل 11 ٹریلین روپیز ہے وفاقی حکومت کے پاس, اور اس میں سے 8.2 ٹریلین اس نے سود ادا کر دینا ہے. اس کے بعد باقی تمام اخراجات کے لیے اس کو ادھار لینا پڑتا ہے. ہم ایک جو ہے ایسے جیو پولیٹیکل سچویشن میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ دشمن جو ہے وہ ہمیں روزانہ دھمکیاں دے رہا ہے. ہمیں دفاعی بجٹ جو ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے, ہمیں تنخواہیں اور پینشن دینی ہے. تو اس حالات میں میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر بجٹ جو ہے وہ حکومت دے پاتی. آپ کو 2 کھرب روپے کے اضافی ٹیکسز کا ٹارگٹ بھی پورا کرنا اگلے سال میں. تو یہ جو ریلیف اناؤنس کیا ہے تھوڑا بہت, اس کے بعد بھی اگر جو ہے وہ 2 کھرب کے ٹیکسز اکٹھے کرنے ہوں گے تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا. اس میں 1-2 چیزیں ہیں جس پہ کہ مجھے اختلاف ہے. فار ایگزامپل یہ سولر پینلز پہ جو امپورٹڈ پہ 18% ڈیوٹی لگا دی, اور اس کے ساتھ کاربن لیوی بھی لگا دی, یہ کہہ کے کہ جی سولر پینل اور مہنگے ہو جائیں گے اس سے بہت زیادہ. تو ایک طرف آپ فاسل فیول کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے سولر پینل جو ہے میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں, اصل میں یہ ہوا بتاؤں کیا ہے کہ IPP کے ساتھ جو غلط ایگریمنٹ کیا حکومت نے کہ اب بجلی آپ کی زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے. اب یہ بھی تکلیف ہے اس حکومت کو کہ بھئی وہ سولر والے جو ہے سولر لگا کر اگر وہ ریلیف لے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے, اب وہ یہ ان میں اتنی عقل نہیں ہے, ان میں اتنی پاور اور اسرٹیونیس نہیں ہے کہ IPP والوں کو کہیں کہ بھئی اب جب بجلی جتنی کنزیومر کو اتنا ایسا گندا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ بھی پڑ رہا ہے عوام پہ اگر سولر لگا رہے ہیں. جی اور کام دیکھیں نا, اب اس پہ ہوگا کیا کہ جس سے سولر لگایا ہے وہ تھوڑا بہت اوکھا سوکھا ہو کے ایک بیٹری بھی لے لے گا, بیٹری اپنی اسٹوریج کرنا شروع کر دے گا, اور گرڈ کی بجلی جو ہے وہ نہیں لے گا, تبھی لے گا وہی حال ہو جائے گا گرڈ کی بجلی کا جو کہ PTCL کے کنیکشن کا ہے آج. تو کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا, کیپیسٹی پہ چارجز تو اور گلے میں پڑ جائیں گے. چاہیے تو یہ ہے کہ یا تو گرڈ کی بجلی سستی کر دیں, اس پہ 10% سرچارج لگا دیا ہے کہ جی ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز پے کرنے ہیں, اور سولر جو ہے وہ مہنگے کر دیے. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. جیسے سیونگ پہ جو ہے اگر وہ گورنمنٹ کی سیونگ اسکیم میں نہیں ہے تو اس پہ 15% سے بڑھا کے 20% ٹیکس کر دیا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں لوگ سیونگ کریں, دوسری طرف ہم نے اس پہ ٹیکس لگا, یعنی وہ جو سیو کریں گے اس پہ ہاں صحیح ہے انکریز کر دیے. ہر جگہ سے مارا ہے, ہر جگہ سے, مطلب جو 70 سال کا پینشن والا اس کو بھی کہہ دوبارہ دہراتا ہوں, جی لگا دیں اس پہ. جی دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ بجٹ اس سے زیادہ مشکل ہو سکتا تھا. یہ کافی بہتر بجٹ ہے میرے خیال میں. یعنی آپ کے خیال میں اس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی, یا اس سے غربت کم ہوگی, اس سے مہنگائی کم ہوگی آپ کے نزدیک؟ غربت کا تو دیکھیے اس پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا, اور وہ امپیکٹ اس طرح بھی آئے گا کہ اب آپ کو جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ بھی 18% دینا پڑ رہا ہے. وہ امپیکٹ اس لیے بھی آئے گا کہ آپ نے کہا کہ جی اگر آپ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ سے شاپنگ کرتے ہیں تو ٹیکس 18 ہے, نہیں تو 20% آ جائے گا زیادہ چیزوں پہ. اب اگر میرے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے کارڈ, میری اتنی استطاعت ہی نہیں کہ بینک مجھے کارڈ ایشو کرے, یا دکاندار پاکستان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کارڈ نہیں ہے, تو یا وہ دکاندار کہہ دیتا آپ وہ جائیے گلیات میں جائیے, وہاں پہ کوئی بھی آؤٹ لیٹ ایسا نہیں جو کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کرے. وہ کہتے ہیں جی کارڈ مشین ہی نہیں ہے. تو اگر کارڈ مشین ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کارڈ ہے بھی تو آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ انفورسمنٹ کے چیلنجز جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے. بس یہ دعا کریں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو, مزید اوپر نہ جائے, ورنہ گورنمنٹ کے لیے اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو ویسے جائے تو گا. مجھے لاجک یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کر رہے, سنگل ڈیجٹ پہ نہیں لا رہے, یعنی انکریج کرے سیونگز,
दूसरी तरफ सेविंग के ऊपर आपने टैक्स 15 से 20% कर दिया, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि चाह क्या रही है गवर्नमेंट। मतलब भाई ठीक है आप सेविंग को डिस्करेज करें, हमारी तरफ से लोग बिजनेस एक्टिविटी में हैं, रियल एस्टेट में पैसा डालें, फोकस ज़ाया करें जो आजकल के हालात चल रहे हैं, लेकिन निकल लो सही ना बात। सर 2 सवाल आपसे नहीं, फिर लोग डॉलर खरीदने भाग जाएंगे, इससे तो वो यही होगा ना, डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगी, डॉलर का रेट जो है वो आसमान पे पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर बैंक्स पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा तो लोग पैसे उठाएंगे और डॉलर लेके घर पे रख लेंगे। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि लोग डॉलर में रखना शुरू कर देंगे, डॉलर का रेट उससे बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की, यही कह रहे हैं आप फुलैरी साहब को? प्रोड्यूसर ने कहाँ कहे हुए? हाँ जी कौन साहब 2 सवाल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो मुझे बताइए कि जो ये नक्शा इन्होंने पेश किया है इसके हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट कहाँ जाएगी अगले साल, बढ़ेगी घटेगी, क्या जो नक्शा इन्होंने पेश कर दिया इस बजट में? कामरान साहब, जब हम बजट को एनालाइज करते हैं तो अक्सर हम जो है ना उसकी निटी ग्रिटी में फंस जाते हैं। सर बड़ी पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये बड़ी पिक्चर के बारे में है कि 7% से हमने अपने अखराजात कम किए, ये छोटा बजट है, पहली बात ये समझ लीजिए। छोटा बजट से मुराद ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स जो है 7% से डिक्लाइन किए हैं, अच्छा पहले से खींचा है हाथ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने जैसे कहा कि तकरीबन 20% डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ गई है। थर्ड मैंने नहीं कहा भाई, मैंने तो कहा बिल्कुल ठीक बढ़ी है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट्स बता रहा हूँ ना। ठीक है। तीसरी बात ये कि हमें फिस्कल स्पेस मिली थी इंटरेस्ट रेट कम होने के नतीजे में, मगर क्योंकि ओवरऑल बजट भी कम हुआ है और क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ी है, तो अब जो बाकी हिस्सा बच जाता है, जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 48% पे आ रही है। ठीक है, पहले 52 पे भी पहुंची हुई थी, इससे भी ऊपर गई हुई थी। तो जो अब स्पेस बच जाती है बाकी, उसमें PSDP वगैरह जैसी चीज़ें हैं, वो क्या इतना खर्चा है कि उसके नतीजे में हुकूमत का जो दावा है कि हम 4.2% से इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। याद रखें कि इस साल यानी जो अभी गुजरा साल इन्होंने कहा था हम 3.6%, वो हदफ पूरा नहीं कर सके, ये वो हदफ कोई भी हदफ पूरा नहीं हुआ है। आपको लगता है 4.2 भी नहीं कर सकेगी? सवाल ही पैदा नहीं इस बजट के साथ सिट्रस पैरेबल्स ऑल अदर थिंग्स। इस वजह से भी कि टैक्स बहुत लगा दिए हैं, बिजनेस इंडस्ट्री इनको एनकरेज किया गया है। नहीं, ग्रोथ बजट जो होता है उसमें यही चीजें देखी जाती हैं। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। वैसा मुझे एक बात बताइए, इससे पहले मैं इनके पास जाऊँ, पिछले साल ज्यादा टैक्स लगे हैं या कम लगे? पहला सवाल क्विकली जवाब देने आपने। एक तो ये है कि टैक्सेस को थोड़ा सा स्लाइटली कम किया गया है, अच्छा, बढ़ाए नहीं गए कोई बहुत ज्यादा, यानी एक्सेप्ट जैसे अभी जायज टैक्सेशन हुई है, नाजायज हुई है, या आपको लगता है इम्प्लीमेंटेशन में जाके नाजायज हो जाता है? नाजायज की ये बात, क्योंकि आप पहले टैक्स तो हम तो हमेशा रो रहे हैं कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें ड्रास्टिकली कम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए। यानी ये जितना बढ़ा दिया है उसके बाद जितना कम किया वो पीरियड्स है। आज भी सैलरी का जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो आपका समझे 45% से कम करके आप कह लें 43 कर दिया या 42 कर दिया, तो ये तो कोई खास फर्क नहीं है। तो ये और ये डॉक्टर वाले शोबे और ये जो स्पेसिफाइड शोबे, इन पे तो 40 प्लस लगाया हुआ है, 50 भी लगाया हुआ है। लेकिन मैं नए में आप बार मतलब जैसे वो तो बाहर जाएंगे लोग, जैसे आपने पेंशन की बात की, पेंशन 70 वाले के ऊपर टैक्स इजाफा कर 1 करोड़ से ज्यादा जिसकी पेंशन है साल की, उसके ऊपर टैक्स लगाया। 1 करोड़ तक की जो पेंशन होगी उसको नहीं लगेगा। तो यानी ये एक बेहतर है कि जिसको 1 करोड़ प्लस आ रही है। 2-3 बातें बताएं जो भी बजट अप्रूव होना है कौमी असेंबली से, जो किया जाए जल्दी से बता दें जरा। अगर मुल्क की इकॉनमी को चलाना है तो जो ये बजट रियल एस्टेट के लिए आपने पेश किया है इसको चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली ये जो फाइलर के लिए अप्रूवल लेने का जो मैकेनिज्म है इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। विदाउट ये जो अप्रूवल का मनी मेकिंग, बेसिकली रेंट सीकिंग आप कह लें इसको, आप कमिश्नर का मरूने मिनट डाल दें। अभी हाल में एफबीआर टाइम पे नहीं करेगी अप्रूवल देती सर ने। अभी डॉक्टर वकार मसूद साहब भी बैठे हैं, आबिद कयूम साहब भी बैठे हैं, आप इनसे भी वो ना भी बैठे हो बता दें हमें। फिर भी नहीं, मतलब अभी आप नॉन रेजिडेंट को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी कंप्लेंट चेयरमैन एफबीआर को की, उसकी मेंबर पॉलिसी को की, आज तक वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा। होता क्या, ईमेल जाती है एफबीआर के पास और उससे जवाब आना है, उसका जवाब आना होता है तो कमिश्नर साहब को। साहब आपको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा रियल एस्टेट को? क्विकली योर टेक सर, इससे पहले वाइंड अप करूं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मेजर्स जो है वो अनाउंस तो किए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वाकई मैं मलिक साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। असल चीज़ बाकी जनाब